Hi, myself Ashwin. ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡബിൾ ആക്ടിങ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസർ. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ന് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കാണാം. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻ ദി സൈസ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ. സോ we are asked to find the cylinder dimensions. Okay, so cylinder dimensions means diameter of the cylinder, let it be d, and the length of stroke of the piston. Okay, so ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. Size of the cylinder. Okay, so determine the size of the cylinder for a double acting air compressor of 37 kilowatt in which air is drawn in at 1 bar and 15 degree Celsius and compress according to the law PV raised to 1.2 equal to constant to 6 bar. Now the compressor runs at 100 rpm with average piston speed of 152.5 meter per minute. And ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, നെഗ്ലെക്റ്റ് ക്ലിയറൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ, വി ഹാവ് ഡബിൾ ആക്ടിങ് compressor. Okay, then the air compressor of 37 kilowatt എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ it is given power. So power required to drive the compressor is given as 37 kilowatt. That means 37 into 10 raised to 3 watts, in which air is drawn at 1 bar and 15 degrees Celsius. So the inlet conditions are given as P1 is equal to 1 bar. So inlet condition P1 is given as 1 bar. And the temperature at the inlet is given as T1 is equal to 15 degree Celsius. So converting the pressure term to the SI unit Pascal, 1 into 10 raised to 5 Pascal. 1 bar is equal to 10 raised to 5 Pascal. So 1 bar becomes this much. So 15 degrees Celsius we have to add up with the 273 to make it to Kelvin. So 15 plus 273 we will get 288 Kelvin. Okay, so these are the inlet conditions. Then it is given that the compression process takes place according to the law PV raised to 1.2 equal to constant. Therefore N, polytropic index N, is given as 1.2. Okay, then it is given as the air is compressed to 6 bar. That means the final pressure is given as 6 bar. So final pressure, let it be P2 is equal to 6 bar. So 6 bar, which is equal to 6 into 10 raised to 5 Pascal. Okay, this is the case. Now the compressor runs at 600 rpm. So compressor runs at 600 rpm means the speed N is given as 100 rpm. N
is equal to 100 rpm. Okay, and also it is given as the average piston speed is 152.5 meter per minute. So since it is a double acting air compressor, the average piston speed is 2 into Ln 2 into L into N, which is given as 152.5. So 152.5 meter per minute. Okay. Now it is given as neglect clearance. So neglect clearance means the clearance factor C is approximated as 0. Okay. So these are the given parameters. Okay. So ഇത് വെച്ച് വേണം നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാൻ, പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ക്ലിയറൻസ് ഫാക്ടർ 0 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡബിൾ ആക്ടിങ് ടൈപ്പാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പവർ തന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രഷറുണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചറുണ്ട്, പോളിട്രോപ്പിക് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്, ഫൈനൽ പ്രഷറും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ സ്പീഡ് N തന്നിട്ടുണ്ട്, ആവറേജ് പിസ്റ്റൺ സ്പീഡും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആവറേജ് പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് 2 into Ln എന്നെടുക്കാൻ കാര്യം ഡബിൾ ആക്ടിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. സിംഗിൾ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 into Ln പകരം സിംപ്ലി Ln ഈക്വൽ ടു ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കണം. ഓക്കെ, ഡബിൾ ആക്ടിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് 2 into വന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ആക്ടിങ് ആണെങ്കിൽ Ln ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതിയാണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ സിൻസ് നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് ഫാക്ടർ 0 ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പി വി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ പി വി നമ്മൾ നേരത്തെ തിയറി ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം കണ്ടതാണ്. സോ പി വി ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ reciprocating compressor, single stage reciprocating compressor, neglecting clearance will be in this form. Okay, where 4 to 1 is the suction, 1 to 2 is the compression, 2 to 3 is the delivery process. Okay, so volume V1 is this thing. Okay, now we are asked to find the diameter and length of the cylinder. Okay, now നമുക്ക് ഉള്ളതിനകത്ത് ആവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? 2Ln ഈക്വൽ ടു 152 മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 2 into Ln is equal to 152.5 meter per minute. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് L is equal to 152.5 divided by 2n. Okay, so this is equal to 152.5 divided by 2 into 100. Okay, so ഇവിടെ 152.5 divided by 2 into 100, അതായത് n എന്ന് പറയുന്നത് റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റിലാണ് തന്നേക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആവറേജ് പിസ്റ്റൺ സ്പീഡും നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റിലാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേമും പെർ മിനിറ്റിലായതുകൊണ്ടാണ് ഈ പെർ മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ടൊന്നും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാതെ ചെയ്തേക്കുന്നത്.
സോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ we will get 152 point divided by 200 is equal to 0.7625 meter എന്ന് കിട്ടും. So this is the length of stroke of the piston. Okay, so this is the answer which is required. അപ്പോൾ എൽ കിട്ടി, സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തുവാണ്? ഡയമീറ്റർ ആണ് വേണ്ടത്. സോ ലെങ്ത് കിട്ടി, ഇനി ഡയമീറ്റർ ആണ്. സോ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രോക്കിലുള്ള വോളിയം ഓഫ് എയർ വേണം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നോക്കിയേ, ഇതിനകത്ത് volume of air sucked into the cylinder. Okay, so volume of the air sucked into the cylinder per stroke എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ ഇന്നർ ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഔട്ടർ ഡെഡ് സെൻറ്റർ വരെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ഫുൾ വോളിയം വരും ഏതാണ്? വോളിയം ഓഫ് എയർ സക്ക്ഡ് ഇൻ ടു സിലിണ്ടർ. ഓക്കെ, സോ പെർ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് V1 വരും. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സ്ട്രോക്ക് വോളിയം PS, which is equal to V1. Okay, from the PV diagram it is V1, which is given as, so volume of a cylinder എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്ട്രോക്കിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is the volume of the cylinder. So pi by 4 d square into L. Okay, pi by 4 d square into L ആണ് വോളിയം ഓഫ് എയർ സക്ഡ് ഇൻ ടു ദി സിലിണ്ടർ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ഡബിൾ ആക്ടിങ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പസറിൻ്റെ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് given as 37 into 10 raised to 3 watts. ഓക്കെ, സോ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയേ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ വോളിയം ഉണ്ട്. ഇനി വർക്ക് റിക്വയർഡ് പെർ സ്ട്രോക്ക് നമുക്കറിയാം. വർക്ക് റിക്വയർഡ് പെർ സ്ട്രോക്ക് okay, work required per stroke is given as നമ്മളുടെ യൂഷ്വൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എയർ കമ്പസറിൻ്റെ യൂഷ്വൽ വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് n/n-1 P1 V1 P2 by P1 raised to n-1/n-1. ഓക്കെ, ഇതാണ് വർക്ക് റിക്വയർഡ് പെർ സ്ട്രോക്ക്. ഇനി പെർ സ്ട്രോക്ക് പോരല്ലോ, നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തുവാണ്? ഒരു സൈക്കിളിൽ എത്ര വേണം എന്നാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ സിംഗിൾ ആക്ടിങ് എയർ കംപ്രസർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ വർക്ക് റിക്വയർഡ് പെർ സ്ട്രോക്കും ഇത് തന്നെയാണ്, വർക്ക് റിക്വയർഡ് പെർ സൈക്കിളും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so since this is a double acting type compressor, ഒരു work required per cycle will be equal to work required per stroke
stroke into 2. Okay, since this is a double acting type compressor, since double acting. Okay, ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ വർക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല, നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? പവറാണ് വേണ്ടത്. സോ പവർ റിക്വയർഡ് ടു ഡ്രൈവ് ദി കംപ്രസർ. സോ പവർ റിക്വയർഡ് ടു drive this double acting compressor is equal to this work required per cycle, okay, into n by 60. So work required per cycle into number of revolutions per minute divided by 60. So ഇത് per second term ആയി മാറും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n by n minus 1 P1 V1. ഇത് വർക്ക് റിക്വയർഡ് പെർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് റിക്വയർഡ് പെർ സ്റ്റോക്ക് ഇൻറ്റു 2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ P1 V1 ഇതെടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ P1 V1 P2 by P1 raised to n minus 1 by n minus 1. ഓക്കെ, സോ ഇതെന്തായി? പെർ സ്റ്റോക്കായി. ഇനി ഇൻറ്റു 2 ചെയ്യണം, ഇൻറ്റു 2. അപ്പോൾ വർക്ക് റിക്വയർഡ് പെർ സൈക്കിളായി ഇൻറ്റു n by 60 ചെയ്യണം. ഇനി ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടു? V1 ഈസ് π/4 d² ഇൻറ്റു L. ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n by n minus 1 ഇൻറ്റു P1 ഇൻറ്റു π/4 d² L ഇൻറ്റു P2 by P1 raised to n minus 1 by n minus 1 into 2 into n by 60. ഓക്കെ, സോ നമ്മളുടെ കംപ്രസറിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പവർ റിക്വയർഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനായി. ആൻഡ് ഈ പവർ റിക്വയർഡാണ് നമുക്ക് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 37 kilo to 3 watts. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ തന്നേക്കുന്ന പവറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു n by n minus 1 P1 P2 by P1 n minus 1 by n minus 1 into 2 ln by 60 into π/4 d² equal to 3 into 10 raised to 3 watts. Okay, so അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get D is equal to 0.2985 meters എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇത് നമ്മുടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ആൻസറിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായി. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.7625 meters. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് എടുത്ത് എഴുതാം. ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ആർ ഡയമീറ്റർ D equal to 0.2985 meters and length of stroke 0.7625 meters. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മെത്തേഡും കൂടി നോക്കാം. ഓക്കെ.